It's your body, holy baba. मेरी सुनो गल अज तो कहा गलती नहीं महाराज कितने गलती गया नहीं तो लिहाज नहीं किया जाना। और मेरा किसी का दिल दिखाने का किसी धर्म बारे कुछ मैं कभी नहीं गलत बोलिया जी। मूँह के विचों ना कुछ होर निकल गया जी तो मैं तो कहना जी सारी संगत एक बार मैंने माफ़ कर देवे। मैं अनपढ़ हैगा वा लेकिन अनपढ़ हो के भी की सोशल मीडिया दे एक तुसी अपने आप की वाह खट्टन लई जिहड़ी हैगी है इस तरह दी गल्लां करदे। ਇਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਵੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਵਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਕਸਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਭਗਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। लगातार तुसी नीटू जी विवादां विच रहिंदे जे कदी कुछ किसी तरह की विवाद हो गया कदी किस तरह का विवाद हो गया लेकिन इस बार तुसी गुरु ग्रंथ साहब दी पंक्तियां दे नाल जिहड़ी छेड़छाड़ करके उन्होंने गाया जां उन्होंने बोलिया की सी? महाराज मेरे को तो गलती हुई है सारी संगत को तो सारे मैं समाज को मैं माफ़ी मंगना चाहना ठीक है जी। तो बाकी काल तखत तो जिन्हों माफ़ी मिल गई गुरु साहब ने माफ़ कर सारी संगत ने माफ़ करता समझो सारा कुछ। और मेरा किसी का दिल दिखाने किसी धर्म बारे कुछ मैं कभी नहीं गलत बोलिया जी मैं पर मैं माफ़ी मंगता वा। देखो मैं ना एक ना शब्द अपना गाना एक शब्द लिखा सीगा बाबे नानक दा खंडा सदा ही लग्या रहना श्री गुरु गोबिंद सिंह दा खंडा गुरुद्वारे लगा सदा ही लग्या रहना। मेरा आ सीगा कहना सीगा पर मूँह के विचों ना कुछ होर निकल गया जी तो मैं तो कहना जी सारी संगत एक बार मैंने माफ़ कर देवे तो जे कोई गलती होगी दोबारा तो मैंने फिर गल करियो जी मैं गलती नहीं नीटू शटरा वाला लगातार ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ लेकिन फिर भी सिख समुदाय वालों ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। गुरु साहब ने माफ़ किया जी गुरु माने ग्रंथ साहब तो वड्डा तो कोई भी नहीं गा जी जिन्होंने ग्रंथ दे अगे सिर झुका दिता समझो सारा कुछ मस्तक कर दिता जी। आप गुरु साहब के अगे शीश झुकाया जी ठीक है ना जी। आप ग्रंथ साहब के अगे शीश झुका दिता क्योंकि लावां फेरे जां जो भी हुंदा भोग सोग जो भी हुंदा सुख दुख गुरु साहब के गुरुद्वारे विच ही हुंदा जी। तो गुरु साहब के गुरुद्वारे दे विच असीं हजूरी भरी है जी अपना सिर मस्तक किया जी। तो गुरु साहब के अगे आप माफ़ी की अर्ज करते हैं सारी संगत को पूरे वर्ल्ड को। मैं किसी देखो जी कभी कथे नहीं बोलिया मैं तो एक बार मैंने माफ़ कर दो सारी संगत माफ़ करे जी। कि अज तुसीं आए सी अज की कुछ इत्थे तुसीं जिहड़े सिख समुदाय आए सी की प्रण किया अज और की अगों तो तुसीं उन्हां नूं विश्वास दिवाया? नहीं जी सारे सिख समाज ने किसी सिख समाज ने मैंने माड़ा नहीं चंगा किसी ने नहीं किया माड़ा नहीं किसी ने नहीं किया सारे ने मैंने बड़े आदर मान रोटी पानी भी सारा कुछ है जी। इन्होंने मेरा पूरा आदर मान किया जी। मैं सिख समाज की बहुत इज्जत करदा जी क्योंकि इन्होंने मैंने कुछ नहीं तो कोई बंदा होर हुंदा जांदे कुट दिंदा कुछ कर लेंदा गाल मंदा करदा इन्होंने मैंने कुछ नहीं किया। इन्होंने मैंने अपने लागे खड़ा हो के आशीर्वाद दिता वा कि ऐतकी तेन गुरु साहब ने माफ़ कर दिता वा दोबारा गलती नहीं करनी। और सारे सिख समाज तो मैं बड़ा खुश हाँ जी। सारे सिख समाज नूं मैं कहना चाहना भी तुहाडी बड़ी मेहरबानी है जी तुसी मैं तुहाडे अगे माफ़ी मंगदा जी क्योंकि सिख समाज धर्म ही एक ऐसा जिहड़ा माफ़ कर दिंदा। तुसी कहंदे जे कि मैं अनपढ़ हैगा वां लेकिन अनपढ़ हो के भी की सोशल मीडिया दे एक तुसी अपने आप की वाह खट्टन लई जिहड़ी हैगी है इस तरह दी गल्लां करदे? इदां करो मेरे महल्ले च पुछ लो जी मैं तीसरी फेल होवां जी मैं झूठ नहीं मारदा तुहानूं ते देखो मैं पर गलती होई है जी। तो सारे सिख समाज ने मैनू माफ़ कर दिता वा तो मैं उन्होंने को माफ़ी मंगना चाहना होर मैं कुछ नहीं चाहता जी सीधी गल है जी। तो बस अपने होर दिल च कुछ नहीं है जी कभी आप किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोलिया जी कभी कुछ नहीं ना बोला गुरु साहब के तो आप बच्चे हैं जी ग्रंथ कहा जाता कि नीटू शटरा वाला सारे इस चीज़ की एक जड़ भी है
ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਬੜੀ ਤਗੜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ, ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਬੜੀ ਤਗੜੀ। ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਖੰਡਾ ਸਦਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਪੰਥੀ ਬੋਲੀ ਗਈ ਸਰ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਝੂਠਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹ ਲਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਸ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬਸ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ, ਪੰਥੀਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਸਨ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾ ਵਾਲਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜੀ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਜਥਾ ਸਿਰਲਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੀਟੂ ਸ਼ਟਰਾ ਵਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਾਹ ਖੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਿਆ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸੰਗਠਨ ਹੈਗੇ? ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਰੋਲਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਜਥਾ ਸਿਰਲਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋਕਿਆ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਰਾਦਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ TRP ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨਣੀਆਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਜਥਾ ਸਿਰਲਤ ਖਾਲਸਾ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਕੁਝ ਵੀਰ ਦੂਜੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਪੈ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਰਾਦਰਿਆ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਥ ਗ੍ਰੰਥ ਬਦਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਹੋਰ ਵੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਫੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸ਼ਵਾਸਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵਾਹ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਦੱਸ ਹੀ ਰਹੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਗੂ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਡੇ ਸੀ, ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਵੇਖੋ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠੇ ਹਾਂ। ਜਥਾ ਸਿਰਲਤ ਖਾਲਸਾ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੰਥ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜਥਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਤਤਪਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਸੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਦੇਵ ਸੂਰੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਵਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਵਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਭੰਨਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਪੈ ਗਏ, ਦੂਜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਾਫੀ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਤੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਨ ਫੜਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਰਾਦਰੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਚਾਹੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਸਮਾਚਰ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਬੋਲੀ ਹੋਲੀ ਬਾਬਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।